নমস্কার, আপনারা দেখছেন ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম নিউজ। সঙ্গে রয়েছে দিশা। শুরু করছি প্রাইম টাইম শিরোনাম। মার্চের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা, বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সোনাইয়ে হিন্দু এলাকা শিলকুড়ি চাতলায় সাইকেলে অভিযান সুস্মিতার। চা শ্রমিকদের মজুরি ৩৫১ টাকা করার দাবি বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের। এবারে বিস্তারিত খবর। মার্চের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে পারে, জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার শিলাপাথারে আয়োজিত জনসভায় তিনি এই মন্তব্য করে বলেন, আত্মনির্ভর আসামের জন্য বিজেপি সরকার কাজ করে যাবে। আগের কেন্দ্রীয় সরকারগুলি অসমের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছিল, কিন্তু বিজেপি সরকার অসম ও উত্তর পূর্বে নানা কাজ করছে। তার ভাষণে তিনি অসমে উন্নয়নমূলক কাজের ফিরিস্তি দেন। असम के लोगों को विश्वास दिलाता हूं, आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से असम के विकास में और तेज गति आएगी। असम विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं अब आप चुनाव का इंतजार करते होंगे। शायद मुझे याद है कि पिछली बार जब चुनाव घोषित हुआ था वो शायद 4 मार्च को हुआ था। इस बार भी मैं संभावना देखता हूं कि मार्च के प्रथम सप्ताह में कभी भी चुनाव की घोषणा हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का वो काम है, वो करेंगे, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि चुनाव घोषणा होने से पहले जितनी बार असम आ सकूं, पश्चिम बंगाल जा सकूं, केरल जा सकूं, तमिलनाडु जा सकूं, पुडुचेरी जा सकूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। मार्च 7 अगर मान ले हम चुनाव घोषणा की, तो ये जो भी समय मिलेगा, क्योंकि पिछली बार 4 मार्च को हुआ था, उसके आसपास इस बार भी हो सकता है, जो भी हो, मैं आपके बीच आने का निरंतर प्रयास करता रहूंगा। और भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी तादाद में आकर के आपने हमें आशीर्वाद दिए हैं, विकास की यात्रा के लिए आपने हमारे विश्वास को मजबूत किया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार इतनी सारी विकास की योजनाओं के लिए, आत्मनिर्भर असम बनाने के लिए, भारत के निर्माण में असम के योगदान के लिए, असम की युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए, असम के मछुआरे हो, असम के किसान हो, असम की माताएं बहनें हो, असम का मेरा आदिवासी भाई बहन हो, हर एक के कल्याण के लिए आज जो अनेक विध योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ है, इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। পশ্চিম সোনাই এলাকার সমস্যা বুঝে নিতে র্যালি করলেন কংগ্রেস নেত্রী সুস্মিতা দেব। এর আগে তিনি বলেন, নির্বাচনী ইস্তেহার তৈরি করতে মানুষের সমস্যা তাদের কাছে গিয়ে বুঝতে হয়। সেই লক্ষ্যে তিনি এখানে এসেছেন বলে জানান। বরমবাবা মন্দির থেকে বৈরাগী টিলা অবধি সুস্মিতার নেতৃত্বে সাইকেল র্যালি হয়। হিন্দু এলাকায় এবার কংগ্রেস প্রচারে বিশেষ মন দিচ্ছে। जो है वो यात्रा असम प्रदेश कांग्रेस की तरफ से शुरू हुआ है और लोगों तक पहुंचने का हमारा उद्देश्य है। तो राजनीतिक दल चुनाव के पास, जब चुनाव पास में आता है तो बड़े रैलीज करते हैं, पर अभी चुनाव 1.5 महीने बाकी है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट भी नहीं हुआ। हमारा उद्देश्य है लोगों के बीच में जाकर पहुंचकर उनसे बात करना कि वो क्या उम्मीद रखते हैं अगली सरकार से और उनकी क्या क्या दुविधाएं हैं। तो जैसे
कई जगह हम गए हैं, पीने का पानी का प्रॉब्लम है, कोई भी प्लांट मेंटेन नहीं हो रहा, कहीं पब्लिक हेल्थ सेंटर में डॉक्टर्स नहीं है, तो उनसे बातचीत करने से ही पता लगेगा कि अगली सरकार जब हमारी बनेगी हमने किन उम्मीदों को पूरा करना है। तो एक तरह का पब्लिक कांटेक्ट है। तो आज उसी उद्देश्य से हम शुनाई में आए हैं, चातला में हम घूमेंगे और लोगों से मिलेंगे। मतलब लोगों की समस्याओं को भी आप जानने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि देखिए राहुल गांधी जी की जो सोच है वो कहते हैं घर में या दफ्तर में बैठ के मैनिफेस्टो नहीं बनाना है। जो लोगों के दिल के अंदर है, जो अपनी सरकार से उम्मीद रखते हैं, उसको सुनने के बाद हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और उसी चीज़ को अपने मैनिफेस्टो में लिखेंगे जो हम कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद। চা শ্রমিকদের মজুরি ৩৫১ টাকা করার দাবি জানালেন বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক অজিত সিং। তিনি বলেন, এই সরকার বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় সমান মজুরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু বরাকে চা শ্রমিকদের বেতন বাড়েনি। তাই ৩৫১ টাকা মজুরি না দিলে চা শ্রমিকরা আন্দোলনে নামবেন বলে জানান তিনি। বরাক তথা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা শ্রমিকের জন্য একটা সত্যিকারের দুঃসংবাদ। কারণ যেহেতু বর্তমান সরকার মাত্র 50 টাকা শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করেছেন, আগে যেমন বরাক উপত্যকায় 145 ছিল দৈনিক মজুরি প্লাস 50 টাকা, দ্যাট মিনস 195 রুপিস, এবং ব্রহ্মপুত্রগুলিতে 167 প্লাস 50, এই জন্য 217 টাকা। যেখানে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং বরাকে এসে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছিলেন যে 351 টাকা হাজিরা হবে, এখন 351 টাকাটা কোথায় গেল? সেটাই আমাদের বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের প্রশ্ন, আমাদের শ্রমিক সমাজের প্রশ্ন। আজকে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আজকে যে 145 টাকা এবং 167 টাকা যে মজুরি বর্তমানে দেওয়া হচ্ছে আসামে, সেটারও সমান হয়নি, বর্তমান সরকার সেটা সমান করতে পারেনি। আমাদের বক্তব্য হলো যে মানুষকে, চা শ্রমিককে বিভ্রান্তমূলক ব্যবহার না করে, যেহেতু তারা গরিব শ্রমিক, এত কম টাকা অনেক কিছু হয় না, যেহেতু তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। যদি সত্যিকারে ওনাদের মরম থাকতো, দরদ থাকতো, শ্রমিকদের প্রতি যদি মায়ার দরদ থাকতো, তাহলে ওনারা 351 টাকা করতেন। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণীত, রাজনৈতিক চমক দেখানোর জন্য এই 50 টাকা বৃদ্ধি হয়েছে। নিয়ে নিচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতি, দেখতে থাকুন ঈশান বাংলা প্রাইম টাইম নিউজ। ফিরে এলাম বিরতির পর। কংগ্রেস টিকিটের দাবিদার পাপন দেব বরখোলায় মোটেই বহিরাগত নন বললেন বরখোলার নাগরিকদের একাংশ। ছোট দুধপাতিলের প্রাক্তন জিপি সভাপতি সমর দেব, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হীরালাল দেব, অভিজিৎ দাস, বাবুল দাস, গোপাল দেব সহ অনেক সাংবাদিক সম্মেলন করে জানান পাপন এই এলাকার নাগরিক, তার নাম ছোট দুধপাতিলের ভোটার তালিকায় রয়েছে। এছাড়া রুমিনাথ মিসবাহুল ইসলাম লস্কর বরখোলার বাসিন্দা না হয়েও বিধায়ক হয়েছিলেন। তাই পাপন দেব বহিরাগত এমন প্রচারের তারা তীব্র প্রতিবাদ জানান। দেখুন, পাপন দেব বহিরাগত, এটা আমি শুনিয়া খুব আশ্চর্যান্বিত দারুণভাবে যে পাপন দেব এই অঞ্চলের একজন অতি প্রাচীন মানুষ। হ্যাঁ, আমরা বংশ পরম্পরা, আমরা একই বংশের মানুষ। এখানেও বুট সেন্টারও বুটে নাম আছে, এখানেও তারা বুটের সময় যা বুট টুট দেন। এরপরে পাপন দেব চষিয়া বেড়ার বিভিন্ন কয়েক বছর থেকে এই বরখোলা অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ। বরখোলার বিভিন্ন জায়গায় গত করোনার সময় আমরা দেখছি বিভিন্ন জায়গায় ত্রাণ সামগ্রী পাপন দেব বন্টন করছে। এছাড়া বরখোলার বিভিন্ন জায়গায় তার নিজস্ব জায়গায় জমি সব কিছু আছে, বরখোলাতে নিজস্ব ভোটার, তারপরেও যেটা বহিরাগত, এই জিনিসটা তো আমি নিজের থেকে যেমন একটা হতবম্ব হয়ে গেলাম এই কথাটা শুনিয়া। এরকম তো কোনো কিছু আমরা মনে করি না। পাপন দেব আসলে আমার গোষ্ঠীর মানুষ। এখানে তার ভোটার লিস্টের নামও আছে আর তার স্ত্রীরও নাম আছে। এখানে আমরা যে গোষ্ঠী আছে, গোষ্ঠীর মেজরিটি আমরা হইলাম এখানে ছোট দুধপাতিলে আছি। এটা কথাটা শুনিয়া অত্যন্ত আমরা দুঃখিত এবং মর্মাহত, কারণ এর আগেও কংগ্রেসের যারা টিকিট পেয়েছে, মিসবাহুল ইসলাম লস্কর টিকিট পেয়েছেন, ওনার ক্ষেত্রেও আমরা যতটুকু পারি সাহায্য করেছি ওনাকে। রুমিনাথেও টিকিট পেয়েছেন,
ওনাকেও যতটুকু পারি আমরা সাহায্য সহযোগিতা করেছি। তাই এরকম বিভ্রান্তিকর কথা রটানোর সেটা জানি না কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কে বা কারা রটাচ্ছে। স্কটপুর চা বাগানে 50 একর জমিতে হস্তক্ষেপ করতে চাইছে এয়ারপোর্ট অথরিটি। এ নিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কাছাড়ের জেলা শাসকের কাছে এক স্মারকপত্র দিলেন এই বাগানের শ্রমিকরা। তারা জানান তারা 200 বছর থেকে এই জমিতে বসবাস করে আসছেন, কিন্তু এখন এই জমি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ অধিগ্রহণ করতে চাইছে। এই প্রতিক্রিয়া বন্ধ করার দাবি জানান তারা। পালারবন গ্রুপের স্কটপুর চা বাগানের থেকে আইসি আমরা। আমাদের চা সেকশন যেগুলো আছে, আমরা বছর দিন ধরে যেগুলা মানে উপরে নির্ভর করে জীবিকা করে যাই আমরা চা শ্রমিকরা, ওই জমির উপর প্রায় 50 হেক্টরের উপরে এয়ারপোর্ট অথরিটি নিতে চাই। ওইটাই আমরা মানে প্রতিবাদ, মানে গণতান্ত্রিক অধিকার যেটা আছে আমরা সেই অনুসারে আমরা মানে আর কি প্রতিবাদ করিয়াই যাইব যদি এই জমিটা নেওয়া হয় তাহলে। এটা তো এয়ারফিল্ড বানাইবার লাগে তারা নিতে চায়। জায়গাটা তো কোম্পানিরই জমি, কিন্তু এটার উপরে মানে আমরা পূর্বপুরুষ ধরিয়া মানে আর কি এটার উপরে সবসময় নির্ভর করিয়া চলে আর কি। আপনারা কি চান যে জমি নিত না? না আমরা জমি দিতে মানে রাজি নাই। দিগজ শ্রীকোনা আলমবাগের ভগবত সেবাশ্রমের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। পণ্ডিত বৃন্দাবন দাস বাবাজি মহারাজের জন্ম জয়ন্তী উৎসবও একই সঙ্গে পালিত হয়। প্রায় 1000 ভক্তের সমাগম ঘটে। এই উৎসব সাফল্যের জন্য বিশেষ অবদান রাখেন সঞ্জিত দাস, রঞ্জু দাস প্রমুখ। বিকাশের এই যুগেও সাকই ভরসা এখনও ইন্দ্রগড় জিপিতে। এ নিয়ে বিধায়ক নিজামুদ্দিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন এলাকার জনগণ। তারা জানান এবার তারা ভোটের জবাব দেবেন। রাস্তা না থাকায় রোগী নিয়ে তারা চিকিৎসার জন্য বাইরে নিয়ে যেতে পারছেন না। এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানান তারা। নিজামুদ্দিন মুর্দাবাদ, নিজামুদ্দিন মুর্দাবাদ, নিজামুদ্দিন মুর্দাবাদ। ইন্দ্রগড় জিপি আমরা দেখুন, আমরা এখানে আসি প্রায় 300 পরিবার। আমরা খুব কষ্টের সঙ্গে আমরা এখানে বাস করতেছি। হ্যাঁ, কোনো অনেক এমএলএ কাছে গেছি আমরা, অনেকেই প্রতিশ্রুতি দিছে যে আমাদেরকে এখানে অনেক ফ্যাসিলিটি দেবে। ইলেকশন আসলে তখন তারা আসে, ইলেকশন যেই গেল তাদের কোনো পাত্তা নেই। আমাদের বিধায়ক হলো নিজামুদ্দিনের কাছে বলেছি আমরা, কিন্তু উনি কোনো আমাদেরকে রেসপন্স দেয়নি। ব্রিজের দরকার, কিন্তু স্কুল আছে, আমাদের এখানে স্টুডেন্ট আছে, স্কুলে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নাই, প্লাস রাস্তার কোনো ব্যবস্থা নাই, জলের কোনো ব্যবস্থা নাই। আমরা তো এই অধিকার আছে, অধিকারটা আছে, সম্পূর্ণ জিনিসটা পাওয়ার আমরা অধিকার আছে। এখন এখানে তো কারেন্টেরও কোনো ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু বিজেপি গভর্নমেন্ট আসার পরে আমরা এখানে কারেন্টের ব্যবস্থাটা পেয়েছি। কিন্তু এখন আমাদের হক আছে, এটা আমাদের চাই। এখন এমএলএ এমপি আমরা শুধু আমাদের ডেভেলপ চাই। এখন নিজামুদ্দিন উনি তো আমাদের এখানে আসবে না, কারণ করোনার সময় আমরা ওনার কোনো পাত্তা পাইনি। করোনা 7 মাস করোনার সময় গেছে, আমাদের এখানে কোনো রোজগার ইনকাম কোনো কিছু নাই। সবে এখানে কাজ করে এখানে বলা মানুষ, কিন্তু কোনো সাহায্য এখানে লোকে পায়নি। এসেছিল শিলচর থেকে কয়েকটা, আমাদের সংঘ থেকে এসে যাই কিছু আমাদেরকে আর্থিক সাহায্য করেছে, কিন্তু আমাদের এমএলএ এমপি কোনো আমরা সাহায্য পাইনি। এইটাই আমরা সবার কাছে আবেদন, আমরা একটু লক্ষ্য করার জন্য, আমাদেরকে দেখার জন্য। বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে কংগ্রেস উৎখাতের ডাক দিলেন রামনগর জিপির আঞ্চলিক পঞ্চায়েত প্রতিনিধি আতাউর রহমান লস্কর। সোমবার এক সভায় তিনি সংখ্যালঘু মোর্চার 31 সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন। ধন্যবাদ জানাই আমার কাছাড় জেলার সংখ্যালঘু বিভাগের ভারতীয় জনতা পার্টির সভাপতি নজরুল ইসলাম লস্কর মহাশয়কে। তৎসঙ্গে আমি আশীর্বাদ কামনা করি আমাদের শিলচরের মাননীয় বিধায়ক শ্রী দিলীপ কুমার পাল মহাশয়ের। ওনার আশীর্বাদ নিয়ে আমি এবং সমস্ত কাছাড় জেলার বিজেপি কর্মকর্তাগণদের আশীর্বাদ নিয়ে আমি সংখ্যালঘুর যে দায়িত্ব পেয়েছি, সেই দায়িত্বটি আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। আমার সভাপতি মহাশয় বলেছেন, আমরা বিগত দিনে মুসলিম সমাজ লাঞ্ছিত বঞ্চিত ছিল। আজকের দিনে আমাদের মাননীয়
দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির যে স্লোগান ছিল সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস, সেই স্লোগানে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল মহাশয়, রাজ্যের বিত্তমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয় এবং তৎসঙ্গে আমাদের শিলচর সমষ্টির মাননীয় বিধায়ক শ্রী দিলীপ কুমার পাল মহাশয় যে হারে সমহারে সংখ্যালঘু এরিয়াতে উন্নয়ন করতে যাচ্ছেন, আমরা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের যে আসাম প্রদেশ রাজ্যিক বিজেপি কমিটির সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস মহাশয়ের যে স্লোগান 100+ রেখে আমরা কাছাড় ডিস্ট্রিক্টের 7-0 আমরা করে দেখাবো। শনিবার সোনারপুরে শুরু হলো 7A সাইড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। এই প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন বরখোলার বিজেপি টিকিটের দাবিদার বিধান দাশগুপ্ত। তিনি বলেন, বেকারদের কর্মসংস্থান হলো তার প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে তিনি কাজ করে যাবেন। এর আগে ধলছড়ায় এক কীর্তনে তিনি উপস্থিত হন। এই এলাকার উন্নতি নিয়ে তিনি স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করেন। সবাইকে এখানে বেশিরভাগই ইয়ং জেনারেশন দেখা যাচ্ছে। আজকের ইন্ডিয়া ইয়ং ইন্ডিয়া। আজকে এই জায়গার মধ্যে এরকম একটা খেলা হচ্ছে, ডে নাইট খেলা, যেটা আজকে থেকে 10 বছর আগে ভাবাও যেত না। কিন্তু আজ পরিস্থিতি সাপেক্ষে এবং এখানকার যুবকদের উৎসাহে আজ যে খেলাটি হতে চলেছে বা হচ্ছে, এতে আমি আসতে পারে খুবই আনন্দিত এবং আশা করছি ভবিষ্যতেও আসব এবং কমিটিকে অনুরোধ করব এই যেই পরিবেশই আসুক না কেন এই খেলাটাকে ধরে রাখতে এবং কমিটিকে আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ করব। এত ছোট একটা জায়গায় এত সুন্দরভাবে খেলাকে পরিচালিত করেছে এবং ইয়ংস্টারকে বলবো প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে প্রত্যেকটা ইস্যুকে ধরে রাখা। খেলার সময় খেলা, পড়ার সময় পড়া, দেশের যখন দেশের দিকে নজর দেওয়ার সময় দেশের দিকে নজর দেওয়া। এবং এখানে অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আছেন, ওনারা কিছু বলবেন। এই বলেই আমি কমিটিকে বিশেষ ধন্যবাদ দিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হলো বরজালেঙ্গায়। অল কাছাড় মেডিসিন হোলসেল রিটেইল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরে প্রায় 300 জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এই শিবিরে সহযোগিতা করে শিবসুন্দরী নারী শিক্ষাশ্রম ও বরজালেঙ্গা পায়োনিয়ার সংঘ। কি জন্য করছেন? আমরা অল কাছাড় রিটেল অ্যান্ড হোলসেলার অ্যাসোসিয়েশন, আমরা এটা সেকেন্ড মেডিকেল ক্যাম্প আমরা গত মাসে বিগত লাস্ট মান্থে আমরা একটা করেছি, যেটা এটা দীঘরকালে করেছি। আর এবার আমরা এই বরজালেঙ্গা পায়োনিয়ার ক্লাব এর মানে ব্যবস্থাপনায় আজকে আমরা এখানের মধ্যে আমরা করেছি। আমরা এখন মোর দেন 300 অলরেডি এনলিস্টেড হয়েছে, আরও পেশেন্ট আসছে, আমরা করে যাচ্ছি। তো আমাদের একটা উদ্দেশ্য যে আমরা ভবিষ্যতে অল কাছাড় রিটেল অ্যান্ড হোলসেলার মেডিসিন অ্যাসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে আমরা প্রতি বছর আমরা একটা চিন্তা করেছি, আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি এবং আমাদের সদস্য যারা আছে সবাই মিলে আমরা একটা জিনিস করেছি, যেটা আমরা চিন্তা করেছি যে আমরা প্রতি বছরে আমরা 7 থেকে 8টা আমরা মেডিকেল ক্যাম্প করব থ্রু আউট দ্য কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট। আমরা যেহেতু অল কাছাড় মেডিসিন অল রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশন, আমরা একটা জিনিস চিন্তা করেছি যে কোভিড-19 যেটা আমাদের প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন যেটা হয়েছিল, তারপর থেকে অনেকে মেডিকেল ট্রিটমেন্টের অনেকের প্রবলেম হচ্ছে। তো এই সিচুয়েশন চিন্তা করে আমরা অল কাছাড় রিটেল অল অ্যাসোসিয়েশনে আমরা সংবাদ শেষে শিরোনাম আরও একবার। মার্চের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা, বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। সোনাইয়ে হিন্দু এলাকা শিলকুড়ি চাতলায় সাইকেলে অভিযান সুস্মিতার।
চা শ্রমিকদের মজুরি 351 টাকা করার দাবি বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের। প্রাইম টাইম নিউজ এ পর্যন্তই। নমস্কার।